किंतु जदि पाप आपण मानक भीतर को पसी आसिला तेबे से आपण मानकर शरीर को किछि करि परिबो नाही। पापर लक्ष्य आपण मानकर किडनी नुहे, पापर लक्ष्य आपण मानकर फुसफुस नुहे, पापर लक्ष्य आपण मानकर कलिजा नुहे। पापर लक्ष्य हेउची आपण मानकर हृदय को भ्रष्ट करिबा। कारण परमेश्वर को आपण मानकर प्राण आत्मा ओ हृदय दरकार। तेणु शैतान मनुष्यर प्राण आत्मा ओ हृदय को नष्ट करने को चेष्टा करे। पाप दुनियार अनेक बड़ बड़ रोग ठारू मध्य अधिक मारात्मक। धन्यवाद जीसु एही सकाळ पापी को दया कला। धन्यवाद जीसु एही सकाळ पापी को करुणा कला। धन्यवाद जीसु एही सकाळ पापी को करुणा जीवित पितांकर धन्यवाद हेउ। मोर प्रिय माने आसंता माने पुनर्बार परमेश्वरंकर वाक्य सुनिबा पई सुजोग समय पाइछु बोली परमेश्वर को धन्यवाद देबा। कारण से अति महान परमेश्वर टंती आमान को बारंबार तांकरी वाक्य द्वारा चेतावनी दे आमान को सजाडुछंती ताकि आमे माने गोटे दिन ताहांको निकट को जीवा एवं ताहांको संगरे अनंत काल पर्यंत वास करिबा। मोर प्रिय माने परमेश्वर आम मानकु मागणारे बहुमूल्य उद्धार देइछंती एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय एठारे कौन जानिछंती आम सारा मानव जाति मानक उपरे जड़े निर्दोष को हत्या करिबार आरोप बा दोष आम मानकु लागि अछि। मने रखंतु आमे जणे जणे हत्या करिछु काहाकू जड़े निर्दोष को जहाँ को उपरे कौनसी पाप नथिला। जेउ समय रे सही घटना घटीगला सही समय रे 5 जन साक्षी देई कहिथिले जे से निर्दोष बोली। से किए निर्दोष बोली साक्षी देइथिले। प्रथम रे जे ताहांकु धरेइला जार नाम इस्कारित्य जिहुदा से कहिला कौन से निर्दोष। पुणी द्वितीय रे आउ जणे कहिले से के जानिछंती जे कि विचारपति पिलातो राजा से मध्य निर्दोष बोली कि शुणाणी देले। तापर तृतीय रे पिलातो राजांकर स्त्री से मध्य राजांको निकट को संदेश पठाइले जे मु राति सारा एही व्यक्तिंको पई सही पारि नाही कारण से जणे धार्मिक निर्दोष। पुणी चतुर्थ रे किए जीसुंको संगरे क्रूस उपरे दक्षिण पाखरे जे चोर को टंगा जाइथिला से मध्य कहिले जे आमे करिथिबा पाप काम पई आज एठारे दंड पाउछु किंतु से बिना दोषरे आम मानक संगरे दंड पाउछंती से निर्दोष। देखंतु पुणी पंचम रे किए साक्षी दउछंती सही समय रे जणे सरदार थिले जहाँ को दायित्व रे यीशु ख्रीष्ट को क्रूस उपरे चढ़ाइबा पई आदेश दिया जाइथिला। सही सरदार मध्य कहिले क्रूस तले ठिया हेकी कौन से निर्दोष। तो एही 5 जन से निर्दोष बोली कि से धार्मिक बोली जेते बेले साक्षी दउछंती किबा साक्षी देबा समय रे आम मानकर ऊपर कौन लागिछि ना आमे जने निर्दोष को हत्या करिछु। मोर प्रिय माने आज परमेश्वरकर न्याय दंड कौन चाहूची पूर्व भागरे मु आपण मानकु कहि सारिछि जे अनेक दोषी मानकु जेल भितर रखिछंती से मानकु मृत्युर दंड देईकी मृत्युर दंड मिली सारिछि से मानकु केबे भी आउ बेल मिलिबो नाही। केवल एतिकी जे केउ दिन फांसी हेबो बा केउ दिन से मानकु मृत्युर दंड मिलिबो ता निष्पत्ति करा जाई नाही किबा फाइनल करा जाई नाही किंतु निश्चय से मानकु फांसी हेबो। से माने बा दोषी माने कौन भाबुछंती जानिछंती गोटी आशा रखिछंती ना आमको सुप्रीम कोर्ट दंड सिना देई देला किंतु एते डेरी करिवार कारण कौन काले आमको फांसीर दंड बदल रे आजीवन कारादंड रे बदलाई देबे एही परिका भाबी अपेक्षा करूछंती किंतु न्याय केबे भी क्षमा देबो नाही। ठीक सही परी परमेश्वरकर न्याय कौन कहूची भूल करिच जदि दंड निश्चय पाइबो दंड निश्चय मिलिबो क्षमार कौनसी चांस नाही। किंतु आमे कौन भाबुचु ना परमेश्वर प्रेमी अटंती
आमे जहाँ भी भूल कले क्षमा मागिले परमेश्वर आम मानकु सांगे सांगे क्षमा तो निश्चय करिवे। एहा भाबिकी परमेश्वर को कौन करुचु जेबे आमे प्रार्थना रे बसुचु एवं कहूचु प्रभु आमको क्षमा कर आमे भूल करिचु पाप करिचु। अरे बा आज्ञा यह केमिति हेबो नुहे नुहे असंभव हेबो नाही। आजिकाली आमे कौन जानिछु ना जेते जेमिति भूल कले भी सामना लोक मानकु गोटे ही इंग्लिश रे शब्द कही दउचु सॉरी। एही सॉरी बोली जो कही दउचु से जेते जेमिति भूल हेउना काहे कि सांगे सांगे आमे आम पाटिरु कोन बाहरुची ना सॉरी। एहा गोटे ही शब्द आमे माने जानिछु। ठीक सही परि जे कोनोसी पाप निज इच्छा रे करूछु एवं परमेश्वर को भी मनुष्य भाबिकी सॉरी बोली की कही दउछु। मोर प्रिय माने परमेश्वर को सह एपरि हुए नाही। आपण माने परमेश्वर स्वभाव को बुझिबाकू पड़िबो। बुझिबाकू चेष्टा करंतु। मने रखंतु परमेश्वर न्याय अटंती। से कहार पक्षपात करंती नाही। आमे मनुष्य माने पापी अटु एवं एक आरेकंकु क्षमा मध्य करिथाउ काहे कि ना हमर विवेक आम मानकु दोष देउछि जे तुमे पापी। जदि आमे किछि भूल केबे करि नाहु तेबे हमर सामना लोक माने भूल कले केबे छाड़ीबा की नुहे ना। तो परमेश्वर धार्मिक हेबा कारणरू परमेश्वर न्यायवान हेबा कारणरू परमेश्वर पवित्र हेबा कारणरू से केबे क्षमा करंती नाही। आज यही दुनियार हालत टिके देखंतु कौन या सेमिति उत्तम बा भलो है कि अछि कि जेमिति परमेश्वर आदमक समय रे एही पृथ्वी को सृष्टि करबा समय रे थिला। एही पृथ्वीर हालत आजिका दिन मानकरे जे मनुष्य जाति अछंती एमानकर हालत केमिति अछि टिके पढंतु। आदि 1 पर्वर 31 पद टिके पढंतु। परमेश्वर आपणा निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम हैला। तहिरे संध्या और प्रातः काल होई षष्ठ दिवस हैला। देखिले तो परमेश्वर एही पृथ्वी निर्माण करी शेष दिन रे कौन कहउछंती समस्त अति उत्तम। सेही समय रे एदन उद्यान आदम ओ हवा अछंती एवं देखिबाकू अति उत्तम देखा जाउछंती। किंतु आजिर दिन रे केमिति आमे तो सेही आदमकर संतान माने ना। एही पृथ्वी तो सेही अटे ना जहाँ आदमक समय रे परमेश्वर सृष्टि करथिले बा निर्माण करथिले। सेही दिन एवं आजिर दिन भितरे एमिति काहे कि घटी गला कौन आपण माने कहि परिबे? आज भी सही परिका अति उत्तम एही दुनिया एही पृथ्वी बोली कहि परिबे कि? पूर्वरु मनुष्य शरीर रे कोनोसी दुख नथिला, कोनोसी रोग नथिला, कोनोसी भय नथिला, कोनोसी अशांति नथिला किंबा प्रकृति संगरे कोनोसी असुविधा नथिला। मनुष्य पशु गुड़िक संगरे मिली मिसिकी रहुथिले। किंतु आजी कौन हैला काहेकि अति उत्तम ठारू अति खराब पर्यंत घटी गला। आजिका डेट रे पापी मनुष्य माने कौन कहउछंती मनुष्य मांकड़ ठारू धीरे धीरे मनुष्य हेई गला बोली आजिका दिन मानकरे मनुष्य कहउछंती बा से मानकर चिंताधारा कि मनुष्य मांकड़ ठारू बदली बदली मनुष्य हेई गला। अरे बा आपण कहउछंती मनुष्य बदली जाउछि हेले आपण माने निजे टिके भाबंतु मनुष्य बदली जाउछि सुधुरी जाउछि ना आहुरी अधिक बिगिड़ी बिगिड़ी जाउछि? टिके चिंता करंतु। जेबे मनुष्य निर्माण करा जायथिला मनुष्य एमिति नथिला किंतु आजी एमिति केमिति हेई गला। आम मनुष्यर हालत टिके देखंतु। जेउ समय रे आमे जन्म नेइछु सेही मुहूर्त ठारू आमर जीवन एक संघर्ष रे गति करूछि। केते लोक माने पिला माने सब मरी गलेनी से मानकर निजर आयुष भी पूरा हेई नथिला। आम समाज रे अशांति घटुची आम ठारे रोग अछि। आमे मनुष्य पाठ पढ़ी ज्ञानी भी हेलु आम पाखरे एते सारा सुविधा गुड़िक हेबा सत्वे भी आज आमर समाज एही परिका परिस्थिति रे काहेकि अछि एवं आगामी दिन मानकरे आहुरी अधिक बिगिड़ी भी जीवो। यह सुधुरी सुधुरी जाऊ नाही बरं बिगिड़ी बिगिड़ी जाऊ अछि। एमिति केमिति बिगिड़ी गला? एते सुंदर सृष्टि यार अर्थ मझिरे किछि ना किछि तो गड़बड़ हेइछि जहा कारण एते उत्तम सृष्टि नष्ट हेई गला। केमितिरु केमिति हेई गला टिके भाबंतु। आज जदि आम पाखकु पाप आसी न थांता तेबे मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करि न थांता तेबे आम पाखकु आज मृत्यु भी आसी न थांता, रोग आसी न थांता, अशांति आसी न थांता। एही संसार केते भलो
ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା କାହିଁକି? କାରଣ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା। ସେ କେବଳ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ଲେସନ। ଯେଉଁ ସମୟ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହଟି ଯାଉଛି ବା କମି ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆଦମର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା? ନା, ସେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବି ନାହିଁ। ତାହାର ପରିଣାମ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ହିଁ ସଂସାର କେମିତି ନା କେମିତି ସୁଧୁରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର କାରଣ କ'ଣ? ଯେବେ ଆଦମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦମକୁ ପାପ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ନେଲା। ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 5:12 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାପ ଆସିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପାପ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛୁ ତ ସେଠାରେ ପାପର ବିବରଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନଥିଲା, ସେହି ପୃଥିବୀ ଏମିତି କେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା? ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ମୁଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଆଦମ, ହବା ଓ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆଦମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଲେ? ଏଣୁ ତୁମ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତୁମେ ଯାବଜୀବନ କ୍ଲେଶରେ ତହିଁରୁ ଭୋଗ୍ୟ ପାଇବ। ତହୁଁ ସେ ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଗର୍ଭର ବେଦନା ଅତିଶୟ ବଢାଇବା, ତୁମେ ବ୍ୟଥାରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ, ସେ ତୁମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଗଲା। କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ପାପ ଆସିଗଲା। ତ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପାପ ପାପ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏହା କ'ଣ ବା ପାପ କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛୁ ଯେ ପାପ ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ମର୍ଡର କରିବା, ଗାଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପାପ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କେହି ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ପାପ କରି ଭୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ସଂସାର ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ କିମ୍ବା ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ବି ତାହା ପାପ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପାପ ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମର ବିଷୟ, ଆଜି ଏତେ ସାରା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିକି ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ସୁଦ୍ଧା ଜାଗା ଜାଗାରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ପାପ, ଜାଗା ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି। କାହିଁକି ହେଉଛି ଏହି ସବୁ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ଗୁଲାମୀରେ ଫସି ଯାଇଛି। କାହାର ଗୁଲାମୀରେ? ପାପର ଗୁଲାମୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁ ପାପର ଗୁଲାମୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପାପରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଫସିଛି ବୋଲି? ମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ବି ପାପର ଗୁଲାମୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ବା କିପରି ଜାଣିବା? ଯେମିତିକି ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ 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 ସବୁ ଲକ୍ଷଣ? ଏବେ ଯେମିତି ଜଣକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ତ ତାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଶୀତ, ଏହିପରି ଅନେକ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ କରୋନା ରୋଗ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କରୋନା ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲିକି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ? ତାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ପାଟିରେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେହି କରୋନା ରୋଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଔଷଧ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେବେ କରୋନା ରୋଗ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ତ ତାହା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେଉଛି ପାପ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାପର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିନାହିଁ କି ମିଳିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେମିତି କରୋନାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, କୌଣସି ସ୍ୱାଦ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯାହା ଭିତରେ ପାପ ରହିଛି ତାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ବି ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆଦମ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି, ତ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପାପ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ନେଲା। ଏହି ପାପ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଏହାର ପିତା କିଏ? ଶୟତାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାପ ଦୁନିଆର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ। ଯେବେ ପାପ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତ ତୁରନ୍ତ ସେହି ପାପ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁଲାମୀ କରି ରଖୁଛି ବା ଦାସତ୍ୱ କରିକି ରଖୁଛି ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଏହାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇସାରିଛି, ପାପ ମୋତେ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ନ ରହିବେ, ତେବେ ଶୟତାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି, ଆରାଧନା କରି ଥକି ଯିବା ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ନ ପକାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଥକିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା? ପଢ଼ନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 5:12 ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ପିଲାମାନେ ବା ସନ୍ତାନମାନେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ବା ସାନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଅଟେ, ତାହା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସହଜ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିତା ମାତା କିମ୍ବା ବାପା ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମେ ପାଳିବା ପୋଷିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ପାପ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଏହି ପାପ କେବଳ ଜଣେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଭୟ କରିବ ବା ଡରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବା ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଅଛି। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦରକାର ବୋଲି କହୁଥିବ। ସେ ଖାଇବାରେ ହେଉ, ସେ ପିନ୍ଧିବାରେ ହେଉ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ହେଉ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହେଉ, ସେ ଯେତେ ଇନକମ୍ କଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଦରକାର ବୋଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧନ ପଛରେ ଚାଲିଥିବ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଣିଆ କରୁଥିବ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମରେ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ରହିଛି
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଜମା ବି ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସହ ମୋବାଇଲରେ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଦେଖିବ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିବ, ରାତି ସାରା ଦେଖିବ, ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ। ପଞ୍ଚମର ଲକ୍ଷଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆମ ଠାରୁ ପାପ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ପାପ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ପୁଣି କେମିତି ପାପ ଆଦମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା? ଠିକ ସେହିପରି ଆମେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମତେ ପାପ ଧରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏହି ପାପ ଯଦି ଥରେ ମତେ ଧରି ନେଲା, ତେବେ ମତେ ନିଜର ବଶରେ ରଖି ମୋ ଦ୍ୱାରା କଣ କଣ ଯେ ନ କରିବ ତାହା କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ନ କରିବି, ତେବେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବି ସବୁ ସେହି ନର୍କ ଭିତରକୁ ହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାପ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ପାପ ଜନ୍ମରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଥାଉ, ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ପାପ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ତାନ ମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ଛୋଟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସେମାନେ ନିଜର ବିବେକରେ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ନ ଜାଣି ମରିଯିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମରୁ ପାପ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସେହି ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ଭଲ ମନ୍ଦର ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରି, ବୁଝିପାରି କିମ୍ବା ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଶ୍ଚାତାପ ନ କରି, ପାପର କ୍ଷମା ନ ମାଗି, ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇ ମରିଗଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ସିଧା ନରକକୁ ହିଁ ଯିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ଗମ୍ଭୀର ନେବା ଦରକାର ବା ନେବା କଥା, ସେମିତି ଯଦି ନ ନେବା, ତେବେ ପରେ କାନ୍ଦିକି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଦମ ଓ ହବା ତାହା କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାହା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ସେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମନ୍ଦ ବିଚାର, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ସେହି ବିଚାର ନ ଆସୁ ବୋଲି କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେହି ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ସାବଧାନରେ ରହିବା ନାହିଁ, ତେବେ ପରେ କାନ୍ଦିକି କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ପରେ ଆଉ ପଶ୍ଚାତାପର ସମୟ ସରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପାପ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆମର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତେବେ ସେହି ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ସିଧା ପୃଥିବୀରୁ ନର୍କକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ବା ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପାପର ସ୍ୱଭାବ। କେମିତି? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭୋକକୁ ବା ଶାରୀରିକ ଲାଳସାକୁ ମିଟେଇବାରେ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହି ନାହିଁ। ପାପ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳନ କରୁଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବା ଜଣେ ଜଣେ ଏହି ପାପର ଗୁଲାମୀ ବା ଦାସତ୍ୱରେ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପାପୀ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହିଁ ପାପ ରହିଛି। ଆଜି ସମାଜରେ ପାପ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିକି ବି ପାପର ସମାଧାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା, ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି କେବେ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପଛକୁ ଫେରିକି ଦେଖିବା ଆମର ବିତିଲା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦିନ କିପରି ଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ଆମେମାନେ କେମିତି ପାପରେ ଫସିଥିଲୁ। ନିଜର ପାଟିରୁ ବା ମୁଖରୁ ଖରାପ ଭାଷା, ଖରାପ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ, ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ତାହା ଆମ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ କେମିତି ଭାବୁଥିଲୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କେମିତି କରୁଥିଲୁ ଖରାପ ବିଷୟ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ, ସେହି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଯେବେ ପାପ ମୋ ଜୀବନରୁ ବାହାରିଗଲା ତ ମୋର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାପର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି, ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ଅଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଉ ସେ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ହଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯାହା ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ତାହା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହା ଭିତରୁ ପାପ ହଟିଗଲା ବା ଚାଲିଗଲା ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସମ୍ପର୍କ ବନିଗଲା ବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଗଲା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ। ପୁଣି ତୃତୀୟରେ, ଯାହା ଭିତରେ ପାପ ଅଛି ତାହାକୁ ଯେତେ ମିଳିଲେ ବି ତାକୁ କେବେ ବି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଭିତରୁ ପାପ ଚାଲି ଯାଇଛି ବା ମୁକ୍ତି ମିଳିସାରିଛି ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଲେ ବି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରହିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ତାହାର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପାପ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ବା ଏକ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧରିଲା। ଏହା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକକୁ ସାବଧାନର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି କେତେକ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ପାପ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ବା ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ବା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବେ, ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ତେବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଡନୀ ନୁହେଁ, ପାପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁସଫୁସ ନୁହେଁ, ପାପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲିଜା ନୁହେଁ। ପାପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ବି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଉଛି କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି, କିମ୍ବା ଯିବା ପରେ ସେହି ରୋଗ ଆଉ କିଛି ସେହି ଶରୀରକୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେହି ଶରୀର 2 କିମ୍ବା 3 ଦିନ ପରେ ପୁରା ସଢ଼ି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପଚି ଯାଉଛି, କାରଣ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣ ସେହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ରୋଗ ବି ଶରୀର ସହିତ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାପ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଧରୁଛି। ଯେବେ ପାପ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡୁନାହିଁ। ରୋଗ ତ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡିକି ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାପ ଜମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଛାଡୁନାହିଁ। ପାପ ଥରେ ଧରିଲା ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେହି ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସିଧା ନରକକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ନେଇକି ଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାପ କେମିତି ନା କେମିତି ଆମ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦ, ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଆଣିବ। କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯାଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବି ବା ହାୟର ଜୀବନ ଏହି ସଂସାରରେ ଅତିବାହିତ କରିବି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ବୋଲିକି ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ।
କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ପାପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେବ। ଯେବେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ, ତେବେ ଦେଖିବ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଅସଲି ରୂପ କେମିତି ସେ ରୋଗରେ କଡ଼ମଡ଼ ହେବ। ଯେବେ ସେ ପାପରେ ବା ନିଶା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପାପ କଲା ପରେ ଯଦି ସେହି ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାପରେ ସେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଏହା କ'ଣ କରିଦେଲି ଯାହା କେବେ ବି ମୋତେ କରିବାର ନଥିଲା। ଏହିପରିକା ପାପ ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଦିନ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲୁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପାପ ପଶି ଆସିଛି ବା ଆସିଥିବ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାପକୁ ମାନନ୍ତୁ, ପାପକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପାଇବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ନହେଲେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ସିଧା ନର୍କକୁ ହିଁ ବାଟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି, ପାଞ୍ଚଟି ଅନେକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ସେହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶୁଛି ଅଛି କିମ୍ବା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏହି ପାପରୁ ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପାପରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କିପରି ବଞ୍ଚିତ ହେବା, ପାପରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବା, ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ଦୟାର ସାଗର, କୃପା କର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ ପାପ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ପାପ କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ଥରେ ଯଦି ଧରିଲା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି 100ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।